College time ഒരു weekend batch join ചെയ്തിരുന്നു at a Fortune IAS Academy. Sunday 3 hours മാത്രം. That was for college going students. Fortune IAS Academy scholarship student ആയിരുന്നു ഞാൻ. So I had 100% scholarship without any cost. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഒരു coaching institution join ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be provided with a mentor. ആ മെൻറ്റർ നിങ്ങളെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. I can look back and find out 2 to 3 things that will definitely take to clear this examination. So I'm going to have with me on the dais 4 bright, young, freshly selected civil service officers who are all rank holders of 2025 batch in the state of Kerala. And I'm sure this promises to be quite an interesting and enlightening conversation. And by the end of the session, I hope that all of you, the UPSC aspirants who have been attending this summit for the last 2 days, will be much more clear, like what are the mistakes to be avoided while preparing and writing the exams, and what has helped these 4 young candidates to reach where they have reached today. So let me invite Nandanaa G.P, All India rank 47. Round of applause for her. You can choose your seat. Devika Priyadarsini, All India rank 95. Sowmya Krishnan, All India rank 196. Vaishak C.R, All India rank 656. So a hearty welcome to all of you. And I think all of you are now set to undergo your training and will soon become colleagues in a few months. So we don't know much about you, and you have to do the self-introduction for the benefit of our audience and for myself. And I think that's one question perhaps the UPSC panel would have also asked you to self-introduce yourself. So kindly go ahead. Who will start? Hi friends, I will go ahead and speak in English right here. As you know, I am Devika. I got AIR 95 in this year's UPSC CSE examination. I'll give a brief background about myself. I come from the Kollam district, from a place called 𝗁𝗏𝗏. I did most of my education from Kollam district and my 11th and 12th classes from Kottayam district. Thereafter, I did a 5-year integrated MS course, majoring in chemistry, and I chose my minor subject as biology from the Indian Institute of Science, Education and Research, 𝗤𝗏𝗏𝗃. This was my 3rd stint at UPSC Civil Services examination. I am Nandanaa G.P. I have secured rank 47 this year. About myself, I am coming from Kollam district of Kerala. I did my basic education from Kollam itself, and after that I pursued my graduation in English language and literature from 𝗫𝗏𝗏𝗏𝗏 College, 𝗤𝗏𝗏𝗏𝗃. I graduated in 2022, and after that I was preparing for UPSC examination. This was my 2nd attempt in UPSC. In my first attempt, I was not able to clear the prelim stage itself, and in my 2nd attempt, I have secured this rank. Hi, my name is Sowmya Krishnan. This year, I have secured an All India rank 196 in UPSC Civil Service examination. I am from 𝗁𝗏𝗏𝗏, and I am a graduate in BSc Botany and Biotechnology. This was my 5th attempt. During my first 3 attempts, I was not able to clear the prelims because of the CSAT paper. And during my 4th attempt, I secured very much low marks in interview. This year, I was able to have this rank. Hello, my name is Vaishak C.R. I secured 656 rank in the UPSC examination. I graduated in physics from Kerala University, and I'm not good at physics, so I chose Malayalam literature as optional. And to be honest, I am a part-time aspirant for the UPSC examination. I took 8 attempts to clear this examination, as I was working as an officer in the Kerala Health Department. Thank you, Vaishak. I have a small curiosity which I want to get it cleared from all of you. Is this exactly how you introduced yourself to the UPSC panel, barring your
ranks? No. No, ma'am. You don't want to reveal that to the audience? Which is the right way to introduce yourself to the UPSC panel? Because many of them may be facing the panel. First of all, only a few panels or few people face this question because they have all our details in their own hands. We have a detailed application form there. So it is kind of horoscope where they have each and every information about themselves. So they usually don't ask us to introduce ourselves. But even if we are asked to introduce, we will tell them a bit more like about our hobbies, why we want to, or what are our service preferences, etc. It's more than what we introduced here. Okay. So we have already done 7 sessions at the summit, and most of the officers who have spoken have repeatedly mentioned that this is one of the most toughest and the most challenging competitive exam with a pass percentage less than 1. So the obvious question, and which is also the theme of this session, what does it take to get there? Each of you has to give a wrap up. Yes, ma'am. Ma'am, having been on the other side of this examination, I can look back and find out 2 to 3 things that will definitely take to clear this examination. Ma'am, one thing I will say will be consistent effort that you have to do for at least 2 years to clear in your very first attempt. This examination itself take 1 year, 1 whole year. Preparation will take another year. So minimum 2 years of consistent preparation where you are very much disciplined and self-assured and sincere to yourself will be one important thing. Ma'am, second thing I would also say is there is a big luck factor. There are 8 stars that determines your rank in the UPSC Civil Service Examination. The 7 mains papers that you write, which the marks are counted directly, plus the interview score. These 7 stars should align very properly for you to be part of the final rank list. So other than that, I think my friends will add to it. As Devika has already mentioned, consistent effort is required. But along with that, I believe, first of all, you need to understand what this examination is. And I believe that's why all of you are here. Rather than putting effort continuously, you should put effort in the right direction. You should understand why or what are the areas that UPSC consistently asks, and you should look at the previous year question papers provided by UPSC itself so that you can understand what UPSC demands from you. Without understanding the demand of the examination, you may not be able to prepare well for this examination. So previous year question papers along with the syllabus should be the guiding light that is required. Along with that, consistent effort and also developing the skills that are necessary for this examination is required. For prelim stage, it is the MCQ cracking skill. For mains, it is the answer writing, and for interview, it is your communication, your personality development, etc. So understanding the demand of the examination along with developing the skills that is necessary is what it requires to clear the exam. Ma'am, I have to say the same thing that they already said. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാം ഒരു സിംഗിൾ അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നൊരു വാശി ഉണ്ടാവണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടാവും. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾസോ. എവറി ഫെയിലർ ഷുഡ് ബി സീൻ ആസ് നോട്ട് ഫെയിലേഴ്സ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസൺസ് ടു സ്റ്റഡി മോർ അബൌട്ട് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഓരോ ഫെയിലർ വരുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നും യു ഷുഡ് അനലൈസ് വാട്ട് ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് അനാലിസിസ് പാർട്ട് ഷുഡ് ഓൾസോ push you forward throughout the examination. I think that also adds to it. First of all, panel members പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാമിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി. ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ലോങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് UPSC എക്സാം ഈസ്. സോ ഐ റിയലി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ പാർട്ട് ടൈം ആസ്പിരൻറ്റ്. ഞാൻ വളരെ താമസിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് UPSC എക്സാം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറേ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, അങ്ങനെ നടന്നു. പക്ഷേ സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പലരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നൊരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വായിക്കും, നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ UPSC ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് MCQ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടോ, MCQ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സ്കില്ലുണ്ടോ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മെയിൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്.
നമ്മൾ MCQ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ രണ്ടും സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൂട്ടുകാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സജഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് MCQ സോൾവിങ്ങും ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് UPSC എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. For every first timer writing the exam, there is a little amount of nervousness perhaps. And for every repeater, there will be some anxiety, there will be some self-doubt because it's 1 year is wasted and again you restart. So what would you suggest to our aspirants? What is it that keeps you going and how do you improvise? And since I think you said yours was a second attempt and others also. So how do you actually improvise and how would you advise? Because I think in this audience also there may be some repeaters. Since I have given already the 5 attempts, I think I am better to talk about it. തോൽവി ഉണ്ടാകും, അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്രസിങ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി സം റീസൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് റോങ്. അതെന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ എക്സാമിന് വന്നപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇങ്ങനെയല്ല പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ബെറ്ററാക്കി. പക്ഷേ ഞാൻ CSAT ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. പിന്നെ CSATൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 പേപ്പറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ്, CSAT ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. എന്താണ് മാത്സ് അല്ലേ, കോംപ്രിഹെൻഷൻ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് within 2 hours you have to attend 80 questions and it's very difficult also than it seems to be. പിന്നെയുള്ളത് മെയിൻസ്. ദാറ്റ് പ്രിലിംസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുള്ളൂ. വി ഷുഡ് ഓൾസോ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മെയിൻസ്. അതും ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജ് വരുമ്പം യു വിൽ ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ക്രൗഡ് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരു പാനൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ നെർവസായി. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ എഴുതുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ പറയുക. സോ ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വിൽ ഓൾസോ ബി ദർ. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വൈൽ യു ആർ പ്രിപ്പയറിങ്. അതിന് ഐ തിങ്ക് ഒരു കറക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു കറക്റ്റ് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അലൈൻഡ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ്. എനിക്കും സൗമ്യ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ലൈക്ക് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ CSAT പേപ്പർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ CSAT. I studied biomaths till 12th. My maths is pretty good. I am an English graduate. My comprehension skills are good. So I kept attending the classes. I kept doing the test. I used to score some 100+ marks in every test I wrote. Then I was like only 66.6 marks is needed. I will easily clear the CSAT. So I kept focusing on GS more. But at the actual day of examination, the CSAT paper was very difficult. I was not able to solve the paper within the time limit and I scored 65 marks in CSAT, which was 1.6 marks less. So after that failure, I tried to introspect myself. എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്, where I can rectify this mistake. And I understood that the mistake I did was I didn't understand the demand of the examination. I just overestimated or underestimated the exam as a English and Maths paper. So in my second attempt, I introspected that and find out that I have to align my preparation to the UPSC previous year question papers. I worked on that and this year I have scored around 95 marks in CSAT. So I believe even if you face a failure, എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫെയിലിയർ പറ്റിയത് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സൗമ്യയും നന്ദനയും പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ UPSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും.
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിലായിരിക്കും മോശമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മറ്റ് പേപ്പറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മെയിൻസ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ മുമ്പ് മെയിൻസ് എഴുതിയവരും പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഓവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തു, എന്നാൽ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് വന്നില്ല. അപ്പോൾ UPSCയുടെ പ്രിലിംസിൽ 2 പേപ്പറും GS കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവണം, CSAT പേപ്പറിൽ ക്വാളിഫയിങ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ നേടണം, മെയിൻസിൻ്റെ എല്ലാ പേപ്പറിലും മാർക്ക് വേണം, ഒരു പേപ്പറിനെ പോലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നിലേക്ക് ഓവറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്, ഒന്നിലെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ UPSC പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആസ്പിരൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അതെങ്കിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തല്ലോ, മെയിൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രിലിംസ് കുറേ തവണ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൻസ് എഴുതി, ഒത്തിരി മെയിൻസ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് അവാർഡൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് കമ്മിങ് അടുത്ത സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറാനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എസ്സേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തിലായിരിക്കരുത് GS പേപ്പേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. GS പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ GS4 എത്തിക്സ് എന്നൊരു പേപ്പറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. റീസെൻറ്റ് ടൈംസായിട്ട് എത്തിക്സിനും എസ്സേക്കും വരുന്ന മാർക്കാണ് റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ സ്കോറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ്സേ എത്തിക്സും ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ഇപ്പോൾ GS1 GS2 GS3 ഒരു സെയിം വേയിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ വേയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എസ്സേ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, എത്തിക്സും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വന്നൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ എസ്സേക്ക് 139 സ്കോർ ചെയ്തു. ആ വർഷത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എസ്സേ എഴുതാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നോർമലി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ച് 139 മാർക്ക് കിട്ടി. അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മെനെ വരുത്താമെന്ന് കരുതി കുറേ അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി ചെയ്തപ്പോൾ 88 മാർക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ UPSC ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അടിപൊളി ആൻസർ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയൊന്നുമല്ല. UPSCക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സാണ്, അത് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ പേപ്പറും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേപ്പർ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിലേക്ക് എത്തിയാൽ GS1ഉം CSATഉം GS1 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലല്ല CSAT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ CSATന് 66 മാർക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ CSATൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം CSAT പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അവിടുത്തെ വർഷം CSAT കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം GS1ലും CSATലും. ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു മെയിൻസിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങും ഡിഫറൻറ്റ് വേയിൽ പഠിക്കണം. എസ്സേ, എത്തിക്സ്, GS1 GS2 GS3 ആ ഡിഫറൻറ്റ് വേയിൽ പഠിക്കണം. ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ പേപ്പറിനെയും ഡിഫറൻറ്റ് രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അതിന് കൃത്യമായ ഒരു അനലൈസൊക്കെ സെൽഫായിട്ട് നടത്തണം. കാരണം നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് വെൻറ്റ് റോങ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ചുമ്മാ അറ്റംപ്റ്റ്, ഞാൻ ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കൃത്യമായൊരു അനലൈസ്, ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നാൽ, വരാതിരിക്കട്ടെ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് അനലൈസ് ദാറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, UPSC അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും UPSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത്. യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും UPSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒരുപാട് സെറ്റ് ബാക്സ് വരും, അത് നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഡാമേജസ് വരുത്തും. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാം. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അത് വർക്കാവും, വർക്കാതെ വരും. വർക്കായാൽ ഓക്കെ, വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, കം ബാക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ. So when you are preparing for the examinations, from prelims to mains to interviews, does the approach change drastically, like, you know, or you kind of your timetable also, you tweak your timetable? Could you just share a little bit about your preparation process? ഞാനൊരു പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണ്. ഈ മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻസ് ആ വർഷത്തെ മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫൗണ്ടേഷണൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ PCM ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പീരീഡിൽ ഈ PCM ചെയ്യുന്ന മാർച്ച് ടു ഡിസംബർ 2023 ഓപ്ഷണൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്തു. ഡിസംബർ ജാനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ മെയ് വരെ ആണ് ഞാൻ പ്രിലിംസിന് എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് എൻറോൾ ചെയ്തു. അതാണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്, ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് എൻറോൾ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച ഫൗണ്ടേഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ആ ഫൗണ്ടേഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ലോജിക്കലി പ്രിലിംസ് പേപ്പറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് GS പേപ്പറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ PYQs ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്തു. എല്ലാ ദിവസവും CSAT PYQs സോൾവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ CSAT ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ CSAT PYQവും CSAT എക്സാം 2:30 മുതൽ 4:30 വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാണ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും CSAT പേപ്പർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ GS PYQ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടിരുന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്തു. ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഞാൻ മാം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത അവേഴ്സ് പറയാം. പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 8-10 മണിക്കൂർ വരെ പഠിക്കും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ അവേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് മൈ ടൈം എന്നൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്പിൽ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് 10 hours ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം ലോഗ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് രാത്രി 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം 8 മണിക്കൂർ പഠിച്ചോ 10 മണിക്കൂർ പഠിച്ചോ എന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ആപ്പ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, oops you didn't meet your target എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഈ ടൈം എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ഇതാണ് പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ 8 to 10 hours ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഒരുപാട് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 8 to 10 hours വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു സമയമാണ് പ്രിലിം സ്റ്റേജ്. പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫൗണ്ടേഷണൽ നോട്ട്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പത്രത്തിൽ നിന്നും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ടും ഡിജിറ്റലി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 നോട്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് 2 പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ ചെയ്ത് മെയിൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലും സെക്ഷണൽ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട്. മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് എൻറോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് 2 പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, മെൻറ്റേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ 4 GS പേപ്പറും എസ്സേയും ഓപ്ഷണലും എല്ലാം എഴുതി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എഴുതി അവസാനം പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലെത്തി സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 4 റിവിഷനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നോട്ട്സ്. പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ UPSC ഒരു 2 ഫുൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് UPSCയുടെ എക്സാം എഴുതാൻ പോയി. അപ്പോൾ 10-14 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മെയിൻസാണ് ഏറ്റവും എൻഡ്യോറൻസ് വേണ്ട ഒരു പീരീഡ്. പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് UPSC നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ സ്റ്റേജ് വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിളാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രഡിക്റ്റബിളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എൻഡ്യോറൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ദൂരം ഓടാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ. മെയിൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പീരീഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഏപ്രിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ജാനുവരിയിലാണ്. ജാനുവരി വരെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തു, കാരണം ജാനുവരിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഏപ്രിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്. അതിലെ കീവേഡ്സ് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനൊക്കെ അനാലിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഒരു പിയർ മോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുമായിട്ട് മോക്ക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഓഫീസറിനെ പോലെ ആവാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ടൈം കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓർഗാനിക് രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിന്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സമയം കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എടുത്താൽ മെയിൻസ് ടൈമിൽ എൻ്റെ ആ ഫുൾ മാസത്തെ എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു 55% സമയം ഞാൻ പഠിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിക്കായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ 50% മേലെ സമയം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു 3 സ്റ്റേജസിലെ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. I was a working person. I was working in the Kerala Health Department. അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ്. കാരണം 10 to 5 വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം പ്രിലിംസ് നടക്കുന്നതിന് 1 വീക്ക് മാത്രം ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു. പ്രിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ആ സമയത്ത് മെയിൻസിന് വേണ്ടി ലീവ് എടുക്കുന്നു. മെയിൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വർക്കിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ലീവ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് UPSCക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് വേണം.
സോ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു 3-4 ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഞാനൊരു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിങ്ങനെ 5 ഉത്തരം ഞാൻ ഡെയിലി എഴുതി തരാം, അതെനിക്കൊന്ന് വാല്യൂസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം MCQ ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെയിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വർക്കിന് കയറണം, അതിനു മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ MCQ സോൾവിങ്, ദെൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്, പത്രം വായന. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻഷുർ ചെയ്തു. അതൊരു 6 to 9 months ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴും സിലബസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പം റൈറ്റിംഗ്, ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്, MCQ സോൾവിങ്, പത്രം വായന, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത്. The other thing which was crossing my mind is, did all 4 of you go to coaching institutions? And is it really necessary, and how did it help you? Maybe Nandanaa and Sowmya, you can take this. യെസ്, ഐ ഡിഡ് മൈ കോച്ചിങ്. ഞാൻ കോളേജ് ടൈമിൽ ഒരു വീക്കെൻഡ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അറ്റ് Fortune IAS Academy. അത് 2020-ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദ കോവിഡ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ വീക്കെൻഡ് ബാച്ച്, സൺഡേ 3 hours മാത്രം. ദാറ്റ് വാസ് ഫോർ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും കവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫോർ എ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ എക്സാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരിക, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2022-ൽ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായി. അതിനുശേഷം Fortune IAS Academyയുടെ തന്നെ പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ മുഴുവൻ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂളുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം 2023-ൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് എഴുതി. ഐ കുഡിൻ ക്വാളിഫൈ ദാറ്റ്. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ വർഷം എനിക്ക് പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ ജോയിൻ ദെയർ മെയിൻസ് സീരീസ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ മെയിൻസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. സോ ആ മെയിൻസ് സീരീസും എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് പല ആൾക്കാരും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെൻ വി ഫെയിൽ ആ പ്രിലിംസ് വി കീപ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ പ്രിലിംസ്. പ്രിലിംസിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വർഷം പഠിക്കും, എന്നിട്ട് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഓൺലി 3 months ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻസ്. 3 months ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് 9 papers ടു റൈറ്റ്. ദാറ്റ് അത് ഭയങ്കര, അതായത് 2 പേപ്പറിനായിട്ട് നിങ്ങൾ 1 വർഷം പഠിക്കുന്നു, 9 പേപ്പേഴ്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾ 3 months പഠിക്കുന്നു. അത് ഹ്യൂജ് ബേർഡൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ മെയിൻസ് മാർക്കാണ് റാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ആ വർഷം ഞാൻ മെയിൻസ് സീരീസിന് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതും എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വർഷം ഷഹദ് സാറായിരുന്നു ഫോർച്യൂണിലെ എൻ്റെ മെൻറ്ററായിരുന്നത്. സാർ എൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് പ്രിലിംസ് സീരീസും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ മെയിൻസ് സീരീസും എല്ലാം ഫോർച്യൂണിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നിതിൻ സാർ വാസ് മൈ മെൻറ്റർ. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെയിൻസ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ആൻസറും അവസാനത്തെ മെയിൻസ് സീരീസിലുള്ള ആൻസറും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ക്ലാസ്സസ്, ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫോർച്യൂൺ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഫോർച്യൂൺ ആണ്. അപ്പോൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം കുറച്ച് തരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആൻസറിൽ ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് എ മെൻറ്റർ നിതിൻ സർ ടു പോയിൻറ്റ് മീ ഔട്ട് ആൻഡ് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം. പക്ഷേ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് not willing to join a coaching institute, there are ways to clear this exam also. Because നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് 6 to 12th വരെയുള്ള NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് നമ്മളിതിന് ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ തനിയെ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇറയിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ്, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, ഫ്രീ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ കോച്ചിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ വീഡിയോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഫോർച്യൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്
സ്കോളർഷിപ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ 100% സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ദ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ജോയിൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആൻ ഓൺലൈൻ ഇറ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ജോയിനിങ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി സംബഡി ടു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് യു, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി ടു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ മെൻറ്റർ. ആ മെൻറ്റർ നിങ്ങളെ റൈറ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടാനും നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Fortune IAS Academyയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. സോ ഐ ഹാഡ് 100% സ്കോളർഷിപ്പ് വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്റ്റ്. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അൺടിൽ ദെൻ എനിക്ക് മെയിൻസിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ആൻസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു അറ്റൻഡ് ദ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. CSATും എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെൻറ്റർഷിപ്പും ഒരുപാട് എന്നെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിങ്ങളുടെ സമയം കുറയ്ക്കും, ആസ് നന്ദന സെഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. How often does the pattern of the UPSC question paper changes? You know, like say the aspirants who are going to write the exam in 26, 27. For them, what time span is relevant? Like, because time management is a very crucial factor in writing the exam, and unless you keep on practicing previous years' question papers, that's what we are told. It doesn't help much. But then what is the time span would you give them? You know, like say in the last 5 years, has it changed? Or in the last 10 years? I'm not aware, so I'm asking you. Ma'am, last time drastic ആയിട്ട് എക്സാം പാറ്റേണും സിലബസും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2012-2013 ടൈമിലാണ്. GS4 അതായത് എത്തിക്സ് പേപ്പറൊക്കെ ആഡായി. ഓപ്ഷണൽ 2 ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ ഓപ്ഷനിലാക്കി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് 2012-13 പക്ഷേ അതിന് ശേഷവും ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് എടുത്താൽ, പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ നേച്ചറൊക്കെ കൂടി വരുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ്. മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ റോഡ് ലേണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും മെയിൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നിങ്ങളിലൊരു അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് 5 ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. ഡീപ്പായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജിലും മെയിൻ സ്റ്റേജിലും ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തീംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫെയിലിയേഴ്സ് UPSCയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം 2060, 70, 80 ആ പീരീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിലിംസ് അത്യാവശ്യം ഈസിലി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ 100+ ആയിരുന്നു. 106 സംതിങ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് 2019 2019 സംഭവിച്ചത് സിസാറ്റ് ടഫാക്കി തുടങ്ങി. ആ വർഷം ഒരുപാട് പേര് സിസാറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാതായിപ്പോയി. അതിനുശേഷമാണ് എല്ലാവരും സിസാറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 2021 എടുത്താലും 23 എടുത്താലും സിസാറ്റിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം GSCയിൽ നിന്ന് സിസാറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ UPSC എക്സാം സംഭവിച്ചു. കാരണം അതുവരെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വെറുതെ പോയി എഴുതുന്നൊരു എക്സാം ആയിരുന്നു സിസാറ്റ്. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. പിന്നെ മെയിൻസിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എഴുതിയത് ഓർക്കുമ്പം അന്നത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം അനലിറ്റിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ മലയാളമായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് കാണുന്നത് UPSC എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച്. എത്തിക്സിൽ പണ്ടൊരു 4 പേജാണെങ്കിൽ അത് 5 പേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് UPSC എക്സാമിന് പോകരുത്. നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം UPSC ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക്. എന്നാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വർക്കൗട്ട് ആയാലും നെവർ പ്രഡിക്റ്റ് UPSC എക്സാമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 2023 അത്ര ടഫ് ആയിരുന്നില്ല 2024 സിസാറ്റ്. നമുക്കതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം സിമ്പിളാവുമെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. UPSC മാറ്റാം. നമ്മളെല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഓരോ തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴും
എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ അവർ ആ ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ട്. 2023 കട്ട് ഓഫ് 80 താഴേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കുറയാം. കാരണം 100 കിടന്നൊരു കട്ട് ഓഫ് 80 80 മാർക്സിൽ താഴത്തേക്ക് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം അത്രത്തോളം ടഫായെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100 മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഒരു പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് ദറ്റ് മൂമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പം ഒത്തിരി ടഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രിലിംസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. അപ്പം UPSC എന്തും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏത് പേപ്പറാണ് നല്ലതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു എക്സാമാണ് UPSC എക്സാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് UPSC ഇത്ര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന്. One of the officer-like quality that UPSC expects from all of us is mental alertness. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സിജൻസി ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത്ര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ UPSC ആവുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മെൻ്റലി അലേർട്ടാണോ? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എക്സിജൻസി വന്നാൽ നിങ്ങൾ പതറിപ്പോവോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ തൊലിച്ച് കളയോ എന്ന് ആണ് UPSC ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ഈ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി മെൻ്റൽ അലേർട്ട്നെസ് ആണ്. ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, എക്സിജൻസീസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നാണ് UPSC ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് UPSCയുടെ കാരണം ഇതാണെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. So of the 3 stages of the examination, I don't know whether it's the right question, but I want to know which you think of the 3 one needs to focus more on, or do all 3 have equal weightage, like, or you have to really put in more effort in one part, either the interview or the mains? Prelims can be easily done. Is there anything of that sort, or all 3 require equal focus, attention, weightage? Ma'am, I think all the 3 stages have its own importance, except that prelims-ന്റെ മാർക്സ് ഫൈനലിൽ കൂട്ടില്ല, ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബട്ട് പ്രിലിംസ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ആൻ എലിമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഔട്ട് ഓഫ് 15 lakhs സോ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്തൊരു 20,000 അറൗണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻസിന് വരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസ് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കട്ട് ഓഫിലേക്ക് എത്തും, അങ്ങനെ ഒരു തെറോ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രിലിംസിന് നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു മെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ, ദീസ് ബോത്ത് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻസും ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പം രണ്ടിനും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. മെയിൻസിനാവട്ടെ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ PCM ആയിട്ടായിരിക്കും, മീൻസ് പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ്. കണ്ടൻറ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും മീൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ്സ് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മെയിൻസിൻ്റെ ആ 3 months നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് മെയിൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. സോ ഓൾ ദ 3 stages ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ മെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ സംതിങ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് യുവർ റാങ്ക് ഫൈനലി. And my question is to Ms. Devika. And you have completed an integration program from IAS-The, right? So what was your motivation to choose the civil service part apart from the research opportunities from the IAS-The itself? എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിലുണ്ടായ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻ കാരണം. അപ്പം ഒരു പ്യുവർലി അക്കാഡമിക്, പ്യുവർലി റിസർച്ച് ഒരു കരിയറാണെന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയി PhD ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ജോലി നേടണം, ഒരു ജോലി നേടണം എന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വൺ ഓഫ് ദ ചലഞ്ചിങ് അവന്യൂസ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ആണ് എന്നും പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളവർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, നിന്നെക്കൊണ്ടത് സാധിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ പുറത്ത് എന്നാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഈ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവിഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, മന്ത്ലി റിവിഷനാണോ അതോ എങ്ങനെ വീക്കെൻഡ് വൈസ് റിവിഷനാണോ നിങ്ങൾ 4 പേരും ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് I didn't know how to revise because ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ബിഫോർ ഐ കെയിം ടു UPSC. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് എക്സാം ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്നു, പോയി എഴുതുന്നു. റിവിഷൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ, പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈമില്ല. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു UPSC യു ഹാവ് ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ടു സ്റ്റഡി, സോ റിവിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ടു റിവൈസ്. ഐ ഡിഡൻറ്റ് നോ ഹൗ ടു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ആസ് എ ബിഗിനർ ചെയ്തിരുന്നത്, ദർ ഇസ് സം സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക് ലൈക്ക്
നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ 1 day, ആഫ്റ്റർ 7 days, ആഫ്റ്റർ 1 month. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഐ ഹാഡ് എ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് where every day I would be entering the subjects I studied today. For example, if I am reading 𝗫𝗏𝗏 and today and I am reading Parliament today, I will enter the date and topic there. And I will set a schedule there. Like I have to revise this on, for example, if I am studying on 9th May, I will put that first revision should be on 10th May. Then next revision should be on 17th May. And next revision should be on 17th June. So in that Google sheet, I had a set schedule there. And every day in the morning, I will be waking up. Oh, so today is May 10th. So I will search May 10th there. And there will be a lot of topics I have to revise on May 10th. I will pick some topics that I can revise from them and will revise that. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആസ് എ ബിഗിനർ മൈ റിവിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 1 year നമുക്ക് കുറേ ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൾറെഡി മൈൻഡിലുണ്ടാവും. റിവിഷൻ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ 1 year ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ആസ് എ ബിഗിനർ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം റിവിഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റിവിഷൻ നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം അതാണ്. എനിക്ക് സമയം വളരെ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാലും ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അത് ഏത് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നോക്കും. ആ ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നീട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ നന്നായിട്ട് നടന്നോളും. അങ്ങനെയും ഒരു റിവിഷൻ പോസിബിളാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ത് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ്. AI ടൂൾസിൽ നമുക്കറിയാം ChatGPTയും 𝗀്മയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ മെയിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് റിസോഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്തതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഞാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിവേസ് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ freeupscmaterials.com ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് സീരീസ്, മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആവട്ടെ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആവട്ടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതെടുക്കുക, അതിനകത്ത് ആൻസർ കീ വിൽ ഓൾസോ ബി അവൈലബിൾ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഐ നെവർ യൂസ്ഡ് എനി AI ടൂൾസ് ഓൾസോ. ഓൺലി ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഐ യൂസ് ChatGPT. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ AI ടൂൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ അറ്റ് ദ ടൈം വി വെയർ റൈറ്റിംഗ് മെയിൻസ്. സോ ആ സമയത്ത് AI ടൂളൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പോപ്പുലർ ലാസ്റ്റ് August September ടൈം. ബട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ വി ഓൾ ഹാസ് യൂസ് ChatGPT, Meta, like kind of things to find points, and it was very easy. I believe future preparation you can use it well, because if you type a question on ChatGPT, like a mains question, they will provide you with better points to write for mains. So I believe you can use AI tools. And regarding social media sites, social media can also be effectively used for UPSC preparation. I was an active user of social media during my preparation. In my social media, I used to follow many newspapers, including the Hindu, so that we will get updates when we open the social media apps. And also regarding the value addition, there is a value addition part in the mains, because everyone is studying the same content. So you have to make your answers very different. Adinu social media help ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ there are pages like Better India, which they provide the quality case studies, like civil servant ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, this problem has addressed, അങ്ങനെയുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് ബെറ്റർ ഇന്ത്യ പോലത്തെ, അതുപോലെ PIB പോലത്തെ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Due to lack of time, we will have to wrap up the session. I think the rank holders, the toppers, deserve a big round of applause. And